multiplication. Multiplication of integers on the number line. Multiplication of integers on the number line. Okay, 4 into 3. 4 gems in 3 steps. On the 4 into 3, 2 positive numbers are multiplied. 2 positive numbers are multiplied in the number line. How many gems are there? 4 gems. How many times are there? 3 times. Okay, 4 gems, 3 steps. Moves on the 0 from moves towards on the number line. First we circle the number 0. Okay, how many times? 4 gems. 4 gems, 3 steps. 1. Okay, 1, 2, 3, 4. Next, 1, 2, 3, 4. Second jump. Next, 1, 2, 3, 4. Okay, third jump. 4 times. 1 time, 2 times, 3 times. Moves on the right side. On the 0 towards moves on the right side. Okay, 4 into 3. 4 3s are how much? 12. Okay, students. In the same manner, the positive number is multiplied to negative number. Moves same. The 0 number takes circle, moves left side towards on the left side of the number line. 1, 2, 3, 4. 4 gems. How many steps? 3 steps. Okay. 1, 2, 3, 4. Second step. 1, 2, 3, 4. Third step. Okay. 4 into minus 3. 4 into minus 3 is equal to minus 12. 4 into minus 3 is equal to minus 12. This is the multiplication of the integers. Remember one time? 4 into 3. The positive number is multiplied to positive number. Moves on the right side. On the 0 number. In the same manner, the negative number is multiplied to the positive number. Moves on the left side. Okay. The moves towards this arrow mark is moved this time. This moves this way. Okay. Understand? See students, do these problems. In the first problem, 2 into minus 6, that is 6 times jump. How many numbers are jump? 2 numbers are jump, that is 2 into minus 6. That is one positive integer and one negative integer there. So, moves on the left side. So, in the second problem is also 5 into minus 4. How many times jumps? 4 times jumps. How many numbers? 5 numbers. So, moves on the left side. అదేవిధంగా థర్డ్ ప్రాబ్లము కింద ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా కంప్లీట్ చేయండి నెంబర్ లైన్ మీద. Rules of the multiplications. What is the basic rules of the multiplications? In the before session, basic rules of the addition and subtraction. Okay. In the same manner, the basic rules of the multiplication. What is the basic rules of multiplication? Plus into plus is equal to plus. Minus into plus is equal to minus. Minus plus into minus is equal to minus. Minus into minus is equal to plus. Okay, అర్థమైందమ్మా? ఏంటి బేసిక్ రూల్స్? The product of the two positive integers. Product means multiplication. The product of the two positive integers is equal to positive. The product of the one negative integer and one positive integer gives as a negative integer. And one positive integer into one negative integer is equal to negative 2. The product of the two negative integers or two numbers gives as a positive. Some examples. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే అర్థమవుతుంది, చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? +5 into +2. ఓకే, ఎవ్రీ టైం 5 2 ఎందుకు? వేరే తీసుకుందాం. 3 and 7 తీసుకుందాం. ఓకే, +3. ఓకేనా? ఏం గుర్తు లేకపోతే కనుక మనం ఏముంటుంది అనుకున్నాం? ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను, ఈ లెసన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే చెప్పాను. ఏమి గుర్తు లేకపోతే కనుక ప్లస్ ఉంటది. ఆ ప్లస్ ని మనం పద్దాకులు రిప్రజెంట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకే, 3 into 7 that is +3 into +7. +3 into +7 is equal to 2 product of the product of the two positive integers comes as a positive. 3 7s are 21. Okay, next -3 into +7. The product of the one negative integer and one positive integer gives as a negative. 3 7s are 21. In the same manner,
the product of the one positive integer and one negative integer is equal to plus 3 into minus 7. First use symbol plus into minus is equal to minus. 3 7s are 21. Next, minus 3 into minus 7. Minus 3 into minus 7 is equal to minus into minus is equal to plus. 3 7s are 21. ఓకే మా, అంటే రెండు ఒకే రకమైన గుర్తులు వచ్చినప్పుడేమో ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ చేసినప్పుడు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ అంటే రెండు ఒకే రకమైన గుర్తులు చేస్తున్నాం కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ అనే గుర్తు వచ్చింది. మరి రెండు వేర్వేరు గుర్తుల్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఏమొస్తుంది? మైనస్ వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మెయిన్ రెండు ఒకే రకమైన గుర్తుల్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. రెండు వేర్వేరు గుర్తుల్ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడేమో ప్లస్ వస్తుంది. రెండు వేర్వేరు గుర్తులు మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మైనస్ వస్తుంది. Understand the basic rules of the multiplications properties. The product of the two positive integers is equal to positive. The product of the one positive integer and one negative integer is equal to negative. The product of the negative integer and positive integer is also negative. Next, the product of the two negative integers is equal to positive. This is the basic rules of the multiplications. Exercise 4 లో some problems చేద్దాం. ఓకే, minus 100 into minus 6. In the before session, the basic rules of the multiplications. Minus into minus is equal to plus. Okay, minus into minus. First you as a symbol as plus. 106 first. అమ్మ, ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఇక్కడ చూసుకునేటప్పుడు 100లు గనక 1000 గనక ఉంటే గనక ఫస్ట్ 1 ని అక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ని తీసుకోండి, సరిపోతుంది. 6 1s are 6 వేసుకొని పక్కన ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ పెట్టుకోండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 100 into minus 6 is equal to, ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలి? సింబల్స్ ని చూసుకోవాలి. సింబల్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. సింబల్స్ ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఫస్ట్ మీకు ఆ బేసిక్ రూల్స్ రావాలి. బేసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ ద ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ రూల్స్, బేసిక్ రూల్స్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్ రూల్స్ అవి ముందు నేర్చుకోండి. అవి వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి. Minus into minus is equal to plus. Okay, next 100 into 6 is equal to 600. In the same manner, ఏమి సింబల్ లేకపోతే ఏముంటుందని చెప్పుకున్నాం? ఇక్కడ ప్లస్ అనే సింబల్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఇంటూ మైనస్. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్. ఓకే, మైనస్ 15 3s are 45. ఓకే, అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, మరి రెండు ఉంటే ఈజీగా చేయొచ్చు. మరి 3 ఉన్నాయి మేడం, ఎలా చేయాలి అనుకుంటున్నారు? అది కూడా చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్. మీకేమని తెలుసు? మైనస్ అని తెలుసు. సారీ, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అని తెలుసు. రెండు మైనస్ గుర్తులు కనుక మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందని తెలుస్తుంది? ప్లస్ వస్తుందని తెలుస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఏమైనా రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఫస్ట్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఈజీ కదా మనకి, అందుకని ఫస్ట్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుందాం. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్. 12 11s are 12 into 11. 1 2s are 2, 1 1s are 1. 1 2s are 2, 1 1s are 1. 2 3 1. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 132 into 10. ఓకేనా? 132 into 10. ఇంత మళ్ళా ఇప్పుడు 10 కి ముందు ఏం గుర్తుంది? ఏమి లేకపోతే ఏం గుర్తుంటుంది అని చెప్పుకున్నాం? ప్లస్ గుర్తుంటది అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా. ఓకే, ప్లస్ గుర్తు ఉంది. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండు ఒకే రకమైన గుర్తులను మల్టిప్లై చేస్తే మనకేమొస్తుంది? ప్లస్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ జీరో గానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఉన్న 1 ని కౌంట్ చేసుకోండి. 132. ఇంకా తర్వాత జీరో ఉంది కదా, ఆ జీరో ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? ప్లస్ 1320, దట్ ఈస్ 1320. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. minus 3 into minus 6. Minus into minus is equal to plus. 3 6 18. Next మళ్ళా మల్టిప్లికేషన్ పెట్టుకుందాం. Plus 18. Minus into minus is equal to plus. 2 into 1 is equal to 2. Okay. Next 18 into మళ్ళా plus into plus is equal to plus. 18 2s 36. మీకు ఇంకా ఈజీగా రావాలంటే మన కనుక మైనస్ ఎప్పుడు కూడా సరి సంఖ్యలో ఉంటే, సరి సంఖ్యలో ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. 1 2 3 4. 4 అనేది ఈవెన్ నెంబరే కదా, అంటే సరి సంఖ్య కదా, అంటే 4 మైనస్లు వచ్చినాయి.
4 మైనస్లు వచ్చినప్పుడు అంటే ఏవైనా మైనస్లు కనుక ఈవెన్ నెంబర్ లో ఉంటే అది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఆడ్ నెంబర్ లో ఉంటే కనుక అంటే బేస్ సంఖ్యలో ఉంటే కనుక మైనస్ వస్తుంది. అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రూల్ అమ్మా. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి? 4 మైనస్లు ఉన్నాయి. 4 మైనస్లు ఉంటే మనకి ఏమొచ్చింది? ప్లస్ వచ్చింది. ఇంకా వాటిని యాడ్ చేసుకోవడమే. 3 6 are 18, 18 2s are 36, 36 1s are 36. బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఇది చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, చాలా గమ్మత్తైనటువంటి మల్టిప్లికేషన్స్ అన్నమాట. 0 ఉంటే గనక ఇంకా మీరు వేటి గురించి ఆలోచించద్దు. ఆ మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా 0 అయిపోతుంది. ఇంకా మిగతా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని 0తో మల్టిప్లై చేసుకొని అంత చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా 0తో మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే మొత్తం దాని వాల్యూ కూడా 0 అయిపోతుంది. ఎడిషన్స్ మరియు సబ్ట్రాక్షన్స్ దగ్గర ఆ ప్రాసెస్ అనేది వర్తించదు. ఓన్లీ మల్టిప్లికేషన్స్ దగ్గర మాత్రమే ఆ ప్రాసెస్ అనేది వర్తిస్తుంది. ఓకే, టోటల్ మల్టిప్లికేషన్ ఇస్ 0. First problem, fill in the blanks. First problem, -100 into -6. Two negative integers are there. The product of the two negative integer is equal to positive. Minus into minus is equal to plus. Two zeros are there. 6 into 1, 6. That is equal to plus 600. Next, second problem, -3 into dash is equal to 3. 3 అనేది పాజిటివ్ సింబల్ రావాలి. పాజిటివ్ సింబల్ రావాలంటే ఒకటి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది. నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏం రావాలి? నెగిటివ్ సింబల్ రావాలి. మళ్ళీ ఒక నెంబర్ని మనం ఏ నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ అదే నెంబర్ వస్తుంది. మల్టిప్లైడ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? 1. సో -3 into -1 is equal to 3. Next, 100 into -6. One positive integer and one negative integer are there. So that is equal to -600. -20 into -10. Minus into minus is equal to plus. 20 into 1, 20. ఇంకో 0 ఉంది కాబట్టి 200. Next, 15 into -3. One positive integer, one negative integer. That is equal to minus. 15 into 3 is equal to 45. That is equal to -45. See my students, second Roman first problem. 3 into -1. Plus into minus is equal to minus. 3 into 1 is equal to 3. That is -3. Second problem, -1 into 225. 1 పెట్టి ఎంత మల్టిప్లై చేసినా సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకోవాలి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద వన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ వన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్. 225 ముందు ఏమీ లేకపోతే ప్లస్ గుర్తున్నట్లు కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్. 225 ones are 225. That is minus 225. Next, third problem, -21 into -30. రెండు నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్, దట్ ఈస్ రెండు మైనస్లు. రెండు మైనస్లు మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ప్లస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 21 3s 63. ఇంకో 0 ఉంది కాబట్టి 630. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 630. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, మళ్ళీ సెకండ్ ప్రాబ్లం లాగానే 1 ఉంది కదా, 1 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ అదే వస్తుంది అనుకున్నాం కదా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 316. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్. నెక్స్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటి? ప్లస్ 316. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, 0 పెట్టి ఎంత మల్టిప్లై చేసినా 0 వస్తుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి చూసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 3 ఉన్నవి నెంబర్స్ 2 ఉంటే కదా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు కదా. నేను అది కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి. మనకి ఎప్పుడైనా మైనస్లు ఆడ్ నెంబర్లో ఉన్నాయా ఈవెన్ నెంబర్లో ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోండి. ఆడ్ నెంబర్లో ఉంటేనేమో మైనసే వస్తుంది, ఈవెన్ నెంబర్లో ఉంటేనేమో ప్లస్ సింబల్ వస్తుంది. సెవెంత్ ప్రాబ్లంలో 2 మైనస్లు, దట్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్లో ఉన్నాయి. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కదా, అందువలన 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లంలో 3 మైనస్లు ఉన్నాయి. -18, -5, -4. 3 మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి మైనసే వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్. నైన్త్ ప్రాబ్లంలో మైనస్లు 3 ఉన్నాయి. -1 ఇంటూ -2 ఇంటూ -3 ఇంటూ +4. ఏమీ లేకపోతే ప్లస్ సింబల్ కదా, అంటే అక్కడ కూడా ఎన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి? 3 మైనస్లు. 3 ఈజ్ ఎ ఆడ్ నెంబర్, సో రిజల్ట్ ఈజ్ మైనస్. నెక్స్ట్ 10th ప్రాబ్లంలో 4 మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి పాజిటివ్ వస్తుంది. Okay, my students, see this problem. A certain freezing process requires
that room temperature be lowered from the 40 degrees at the rate of 5 degrees centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఏ సర్టెన్ ఫ్రీజింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంట. అంటే గడ్డగట్టేటటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందంట? రూమ్ టెంపరేచర్ బి లోయర్ ఫ్రమ్ 40 degrees centigrade. ప్రస్తుతం అప్పుడున్న రూమ్ టెంపరేచర్ 40 degrees centigrade. అది ఏమైపోతూ ఉందంట? తగ్గిపోతూ ఉంది. ఎన్ని అవర్స్ కోసారి తగ్గిపోతూ ఉంది? ఎవ్రీ అవర్ కి 5 degrees centigrade చొప్పున తగ్గిపోతూ ఉంది. అయినా వాట్ విల్ బి ద రూమ్ టెంపరేచర్ 10 గంటల్లో అలా ఒక్కొక్క అవర్ కి 5 degrees centigrade చొప్పున తగ్గుతూ ఉంటుంటే 10 గంటల్లో ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్ బిగిన్స్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం. At present the room temperature is equal to 40 degree centigrade. The total decrease in temperature after 10 hours at the rate of every 5 hours. Every 5 degree centigrade is equal to, and the total ఎంత తగ్గింది ఎన్ని అవర్స్ లో? 10 అవర్స్ లో 5 degree centigrade. అంటే రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే సరిపోయింది. 10 into 5 that is equal to 50 degree centigrade. Temperature after 10 hours is equal to ఫస్ట్ ఎంత? 40 degree centigrade. 10 hours తర్వాత ఎంత వచ్చింది? 50 degree centigrade ఉంది. అంటే ముందు ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ని తర్వాత ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ లోకి ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. That is equal to 40 minus 50. That is equal to 10 degree centigrade. Okay, understand? At present the room temperature is equal to ఎంత? 40 degree centigrade. ఏమవుతుందంట? ఎవ్రీ అవర్ కి 5 degree centigrade తగ్గిపోతూ ఉంది. అయినా తర్వాత 10 hours కి ఎంత అవుతుంది? ఓకే, 10 hours కి ఎంత అవుతుందని చెప్పుకున్నా? 10 into 5 is equal to 50 degree centigrade. Then the remaining temperature after 10 hours is equal to 40 minus 50, that is equal to 10 degree centigrade. In a class containing 10 questions, okay, ఒక క్లాస్ లో 10 questions ఇచ్చారు. 3 marks awarded for every correct answer. Awarded 3 marks. And minus 1 mark for every incorrect answer. Having minus 1 mark. And 0 for questions not attempted. In this problem, Gopi gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. What is his score? Okay, Gopi, how many correct questions are there? 5 correct questions. Gopi gets 5 correct answers is equal to 5 into correct answers ki any marks ma? 3 marks. Okay, Gopi gets marks for 5 correct answers. That is equal to 5 into 3. That is equal to 15. How many questions are incorrect? 5 questions. So 5 incorrect is equal to 5 into minus 1. That is equal to plus into minus. 5 ones are 5. So total score Gopi got is equal to 15 minus 5. 2. One is a plus and another one is minus. Plus minus is minus. Is subtraction. 15 minus 5, that is equal to 10. In the bigger number having before, the positive symbol is there. So answer is 10. Same manner, Reshma gets 7 correct answers and 3 incorrect answers. What is her score? Okay. How many? Reshma gets marks. For 7 correct answers. 7
7 correct answers is equal to 7 into, in correct answers how many marks are given? 3 marks, that is 7 into 3, 7 3s are 21. Next, how many questions are incorrect? 3 questions, 3 incorrect, 3 incorrect answers, that is equal to, our score is 3 into, incorrect answers having how many marks? Minus 1 marks, that is equal to 3 into minus 1, that is equal to minus 3, that is equal to minus 3. Then total score is equal to 21 minus 3. In bigger number, the symbol is plus. 21 minus 3. 10 3 7 7 1 8, that is remaining is 18. Okay, 18 marks. So Reshma gets 18 marks. Problem, Reshmi gets 3 incorrect and 4 incorrect answers. Okay, 3 correct and 4 incorrect answers out of 7 questions. Okay, observe carefully. 7 questions, 3 correct and 4 incorrect answers out of 7 questions. She attempts. What is her score? Okay, student, total questions are she attempted? No, only 7 questions she attempts. Remaining questions are not attempted. Okay, students, first one. The Rashmi gets marks for 3 incorrect answers. 3 correct answers is equal to, in the correct answers how many marks are given? 3 marks. So 3 into 3 is equal to 9. Next, 3 incorrect answers for 3 incorrect answers. In incorrect answers how many marks are given? Minus 1 marks. Okay, 3 correct answers and 4 incorrect answers. 4 incorrect answers. That is equal to 4 incorrect answers. 4 into minus 1. That is equal to minus 1. Minus 4. 4 into minus 1 is equal to minus 4. Okay. Total how many questions attempted? Only 7 questions are attempted. Remaining questions are how many? 3 questions. Total 10 questions are there. Only 3 questions are correct and 4 questions are incorrect. Remaining is 3 questions. 3 questions are not attempted. Okay, students, understand? Only total 10 questions. Only 7 questions are attempted. Remaining questions is 3 questions. Okay. Not attempted. 3 questions are not attempted. 3 questions are not attempted. That is equal to 3 into, in the question, every correct answer having 3 marks. Every incorrect answers having minus 1 marks. But not attempted questions having 0 marks. So 3 into 0, that is equal to 3 zeros are 0. Then total score is equal to 9 minus 4 plus 0. 9 minus 4 how much? 9 minus 4 is equal to 5 marks. So the total score of the Rashmi having the total score is equal to 5 marks. A merchant on selling rice. ఒక మర్చెంట్ ఉన్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు? రైస్ అమ్ముతున్నాడు. అమ్మినప్పుడు ఆయనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. వేటి మీద ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. పర్ బ్యాగ్, ఒక్కొక్క బ్యాగ్ మీద 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఏ రైస్ అమ్మటం వల్ల? బాస్మతి రైస్ అమ్మటం వల్ల. అండ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ 5 రూపీస్ పర్ ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్. నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మటం వల్ల ఏమైందంట? లాస్ వచ్చిందంట. ఎంత లాస్ వచ్చింది? 5 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. అయినా he sells ఎన్ని బ్యాగ్స్ అమ్మాడు? 3000 bags of basmati rice, 5000 bags of non basmati rice in a month. ఒక మంత్ లో అమ్మేశాడు. వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇన్ ఏ మంత్? యాక్చువల్గా ఏమనుకుంటామా చెప్పండి? 3000 bags బాస్మతి రైస్ అమ్మాడు, 5000 bags ఏమో నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మాడు. ఎక్కువ ఏదమ్మాడు? నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మాడు. నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మడం వల్ల మనకి లాస్ వచ్చింది అనుకుంటాం కదా, కానీ అతనికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎందువల్ల ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే 3000 bags బాస్మతి రైస్ అమ్మటం వల్ల అతనికి 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మటం వల్ల ఓన్లీ 5 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది. ఓకేనా, అప్పుడు లాస్ వస్తుందా ప్రాఫిట్ వస్తుందా? ప్రాఫిట్ వస్తుంది. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ప్రాఫిట్ ఫర్ 3000 bags
3000 bags for basmati rice. Basmati rice is equal to any bags? 3000 bags. 3000 into దానికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ఒక్కొక్క బ్యాగ్ మీద 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు 3000 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3000 into 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పాను ఇందాక? జీరోస్ వస్తే పక్కన జీరో పెట్టుకుంటే సరిపోయిందని చెప్పాను కదా. 3000 into ఇంకో జీరో పెట్టుకుంటే ఎంత అయింది? 30,000. In the same manner, the loss for 5,000 bags. Loss for 5,000 bags for non-basmati rice. Non-basmati rice is equal to 5,000 into how many rupees? 5 rupees. That is equal to 25,000 only. Okay. Net profit or loss is equal to, that is equal to 30,000 minus 25,000. 30,000 minus 25,000. 5,000 profit. Why are you profit? Okay. Profit is 30,000. Loss is 25,000. ఏది ఎక్కువగా ఉంది? ప్రాఫిట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. అందువల్ల తనకి చివరికి రిమైనింగ్ గా ఏం మిగులుతుంది? నెట్ ఏం మిగులుతుంది? ప్రాఫిట్ ఏ మిగులుతుంది. అది ఎంత ప్రాఫిట్? 30,000 లో నుంచి 30,000 minus 25,000 is equal to 5,000. ఓకే, ప్రాఫిట్ కమ్స్. ఓకే, ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది. ఎందువల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చిందమ్మా? 30,000 అనేది ఎక్కువగా ఉంది, అది ప్రాఫిట్. 25,000 అనేది తక్కువగా ఉంది, ఎక్కువలో నుంచి తక్కువ తీసేస్తే మనకి 5,000 ఏమొచ్చింది? ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో అతనికి ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 5,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. What is the number of the basmati rice bags he must sell to have neither profit nor loss? If the number of the bags of non-basmati rice sold is 6,400. ఏం చెప్తున్నారమ్మా? ఇక్కడ అతనికి ప్రాఫిట్ రాకుండా లాస్ రాకుండా నాన్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ని 6,400 అమ్మినప్పుడు ఎన్ని బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ అమ్మితే అతనికి ప్రాఫిట్ రాదు, లాస్ రాదు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ మనం చూద్దాం, నాన్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని? ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్, నాన్ బాస్మతి rice bags is equal to 6,400. The loss of the non-basmati rice bags is equal to 6,400 into 5. 6,400 ఇందా చెప్పాను కదా, జీరోస్ ఉంటే పక్కన పెట్టేసుకోమని చెప్పి. 5 4s 20, 5 6 30, 30 plus 2 32, 320. 2 జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 జీరోస్ పెట్టుకుంటే 32,000. ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి? అతనికి లాస్ రాకూడదు మరియు ప్రాఫిట్ రాకూడదు. ఓకేనా? neither profit nor loss. He sold basmati rice bags is equal to basmati rice bags అమ్మటం వల్ల మనకి అతనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్పేసి అనుకున్నాం? 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత అమౌంట్? ఇక్కడ ఎన్ని బ్యాగ్స్ వచ్చినాయి? 32,000 లాస్ వచ్చింది. 32,000 లాస్ లో మనం ప్రాఫిట్ చేయటం వల్ల అతనికి ప్రాఫిట్ రావటం వల్ల 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటే ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయి మీకు ఎంత మిగులుతుంది? 3,200 బ్యాగ్స్ అనేవి మిగులుతాయి. ఓకేనా? therefore the total basmati rice bags is equal to 3,200. సో అందువల్ల అతనికి ఎన్ని బ్యాగ్స్ అమ్మితే అతనికి ప్రాఫిట్ రాకుండా ఉంటుంది, లాస్ రాకుండా ఉంటుంది? ఎన్ని బ్యాగ్స్ అమ్మితే అంటే 3,200 బ్యాగ్స్ అమ్మితే అతనికి ప్రాఫిట్ రాదు, లాస్ రాదు. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. అతనికి బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ అమ్మటం వల్ల అతనికి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మటం వల్ల 5 రూపీస్ లాస్ వస్తుంది. అయినా
కానీ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ రాకుండా లాస్ రాకుండా 6400 నాన్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ అమ్మటం వల్ల ఇంకా ఎన్ని బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ నమ్మితే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ రాకుండా లాస్ రాకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, అసలు మొత్తం టోటల్ రైస్ నాన్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని అనేది చూద్దాం. 6400 ఇచ్చారు, దానికి లాస్ ఎంత ఇచ్చాడు 5 రూపీస్, దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే 32,000 వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ రాకుండా లాస్ రాకుండా సోల్డ్ చేయాలి కదా బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ని. మరి బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, మనకి 10 రూపీస్ వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము, డివైడ్ చేస్తున్నాం. డివైడ్ చేసినప్పుడు 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఎంత వచ్చింది, 3200 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ మనకి 3200 బ్యాగ్స్ ని బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ని అమ్మటం వల్ల వాళ్ళకి లాస్ రాకుండా మరియు ప్రాఫిట్ రాకుండా ఉంటుంది. See this example problem. In a test, plus 5 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. First problem, Radhika answered all questions and scored 30 marks through 10 correct answers. Jaya also answered all the questions and scored minus 12 marks through 4 correct answers. How many incorrect answers had both Radhika and Jaya attempted? అంటే ఏంటమ్మా, ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్కి ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి +5 మార్క్స్, ఎవ్రీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్కి -2 మార్క్స్ ఇచ్చారంట. అయినా రాధికకి టోటల్గా 30 మార్క్స్ స్కోర్ వచ్చింది ఫర్ 10 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి. అయినా హౌ మెనీ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ హ్యాడ్ బోత్ రాధిక అండ్ జయ అటెంప్టెడ్? చూడండి అమ్మా, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి 5 మార్క్స్ +5 మార్క్స్. ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది, 5 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ 10 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాసింది. ఒక్కొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 5 మార్క్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 మార్క్స్. బట్ రాధిక స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. అంటే రాధిక స్కోర్లో నుంచి ఆ మొత్తం వచ్చినటువంటి 10 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ని తీసేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చినటువంటి మార్క్స్ వస్తుంది కదా. సో 30 - 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -20. మరి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చారు, -2 మార్క్స్ ఇచ్చారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎలా వస్తాయి, -20 డివైడెడ్ బై -2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అమ్మా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెకండ్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే జయ హ్యావింగ్ 4 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఒక్కొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి 5 మార్క్స్ కదా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 మార్క్స్. బట్ జయ స్కోర్ ఎంత, -12 మార్క్స్ obtained ఫర్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఏమో 4 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి 20 మార్క్స్ వచ్చినాయి, జయ స్కోర్ ఏమో -12 వచ్చింది. కాబట్టి -12 - 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -32. ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఎంత, -2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -32 డివైడెడ్ బై -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. జాగ్రత్తగా మళ్ళీ చూసుకొని క్వశ్చన్ చూసుకొని దీన్ని అటెంప్ట్ చేయండి. Properties of integers under addition. Properties of integers under addition. What are the properties of integers? First property is closure property. First property is closure property. What is the closure property? In general, A and B is an integers. A and B is an integers. A plus B is also an integer. A plus B is also an integer. Okay ma? In general, A and B is an integers. అంటే ఏంటి, A మరియు B రెండు కూడా ఇంటీజర్స్ లో ఉంటే గనక, ఇంటీజర్స్ అంటే అవి పాజిటివ్ నెంబర్స్ కావచ్చు, 0 కావచ్చు, నెగటివ్ నెంబర్స్ కూడా కావచ్చు. అవి కనుక ఇంటీజర్స్ అయితే వాటిని కూడినప్పుడు అంటే ప్లస్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ టోటల్ కూడా ఇంటీజరే అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 3 అనేది ఇంటీజర్ లో ఉంది, నెక్స్ట్ 5 అనేది ఇంటీజర్ లో ఉంది అనుకుందాం. 3 + 5 దట్ ఈస్ 3 + 5. 3 + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. 8 అనేది ఇంటీజర్స్ లో ఉందా లేదా, ఉంటుంది. ఓకేనా, 3, 5, 3 and 5 are integers. Next 3 + 5 that is equal to 8 is also an integers. Only positive numbers are not there, negative numbers also. -5 is an integer. Next -7 is also an integer.
-5 plus -7 -5 plus -7 ఇలా రెండు వేర్వేరు గుర్తులు ఉన్నప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వీటికి కంపల్సరీగా ఒక బ్రాకెట్ అనేది పెట్టుకోండి. బ్రాకెట్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. -5 plus -7 ఓకేనా. ఇన్ ఎడిషన్ మైనస్ మైనస్ బోత్ మైనస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను, ఎడిషన్ చేయాలి. 5 plus 7 is equal to 12. రెండు సేమ్ ఒకే రకమైన గుర్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు ఏ గుర్తు వస్తుంది, మైనస్. మరి ఇప్పుడు -5 is an integer and -7 is also an integer. So -12 is an integer or not? Integer. So this is a closure property. A and B is an integers. Then A plus B is also an integer. Commutative property. Commutative property. Commutative property. What is called as commutative property? In the before, in general, A plus B is an integer. Okay. But in general, A and B and integers. A and B and integers. A plus B is equal to B plus A. Okay. A plus B is equal to B plus A. This is called as a commutative property. What is called as commutative property? A and B are integers. Then A plus B is equal to B plus A. అంటే ఏంటి, A plus B. A ని ఫస్ట్ చేసి B ని తర్వాత చేసి ఎడిషన్ చేసిన, B ని ముందు పెట్టి తర్వాత A తో ఎడిషన్ చేసిన రెండిటి యొక్క సమానంగా వస్తుంది. So this is called as a commutative property. Example, 3 plus 5 is equal to 8. 5 plus 3 is equal to 8. So 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. LHS is equal to RHS. So 3 and 5 are both are an integers. So 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. So this is a commutative property. Next example, 8 minus 9 is equal to 9 minus 8 minus 9 is equal to, and 9 minus 8 is equal to same or not? No. 9 minus 8 is not equal to 8 minus 8. This is not as a addition, only subtraction. So this is not possible as a commutative property. 5 plus minus 6. 5 plus minus 6 is equal to, okay, 2. In the before, the symbol is plus. 1 plus and 1 minus. So this is a subtraction. Subtraction 5 plus minus 6. 6 లో నుంచి 5 subtract చేస్తే 1. A bigger number having minus symbol. So this is a minus 1. In the same manner, minus 6 plus 5. This is also 6 లో one symbol is minus 1 and another symbol is plus. In both different symbols, there is a subtraction. Subtraction 6 plus 6 minus 5 is equal to 1. Bigger number is, the symbol is minus. So minus 1 minus 1. In the commutative property, A and B are integers. So 5 and minus 6 are integers. 5 plus minus 6 is equal to minus 1 and minus 6 plus 5 is equal to minus 1. So 5 plus minus 6 is equal to minus 6 plus 5. So LHS is equal to RHS. So this rule is applicable to commutative property. Associative property. Next one is associative property. Associative property and addition. What is called as an associative property? In general, A comma B comma A comma B and C are an integers. A comma B and C are an integers. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి అమ్మ, చిన్న కథలాగా. ఫస్ట్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఏ బి అనేటువంటి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఆ ఫ్రెండ్స్ కి సి అనే ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఆడుకోవటానికి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది, ఏ అనే వాడిని పక్కన పెట్టేసి బిసి అనే వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ గా మారిపోయారు. అర్థమైంది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే? ఏ ప్లస్ బి ఫస్ట్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఒకరిగా కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఫ్రెండ్ వచ్చి జాయిన్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ ముందున్నటువంటి ఫ్రెండ్ ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ గా జాయిన్ అయిపోయారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఎగ్జాంపుల్, 3 is an integer, 6 is an integer, 9 is an integer. Okay, next 3 plus 6 plus 9 is equal to 3
ఓకే బ్రాకెట్ మారిపోయింది చూడండి. ఫస్ట్ ఏమో 3 + 6 ఉంది బ్రాకెట్, తర్వాత 6 + 9 కి మారిపోయింది. 6 + 9 3 + 6 + 9 is equal to 15. 3 + 15 is equal to 18. So 3 + 6 + 9 is equal to 3 + 6 + 9. So that is equal to 18 is equal to 18. That is equal to LHS is equal to RHS. Okay, this is a associative property. Next example. 3, -2, 5. Okay, 3 + -2 + 5 is equal to 3 + -2 + 5 is equal to 3 is an integer, -2 is an integer, and 5 is also an integer. 3 + -2, 3 + -2 is equal to 1 + 5, 1 + 5 is equal to 6. In the same manner, 3 + -2 + 5 బ్రాకెట్ చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి. ఫస్ట్ ఏమో 3 + -2 కు ఉంది, చేంజ్ అయిపోయి -2 + 5 కి మారిపోయింది. ఓకే 3 + 5 లో నుంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 3. దట్ ఈస్ 3 + 3 is equal to 6. సో 3 + -2 + 5 is equal to 3 + -2 + 5. So that is equal to 6 is equal to 6. Therefore LHS is equal to RHS. This is a associative property. Next, additive identity. Additive identity. Additive identity. What is called as an additive identity? In general, A is an integer. A is an integer. A is an integer. Next, A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. Okay, this is an additive identity. అండర్స్టాండ్ చేసుకోండమ్మా. ఏ దేంతో అయితే మనం యాడ్ చేస్తే సేమ్ అదే వస్తుందో దాన్నే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాము. ఇక్కడ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను, 2 తీసుకున్నాను. 2 కి మనం సేమ్ అదే నెంబర్ రావాలి, 2నే రావాలి. దేని పెట్టి యాడ్ చేస్తే మనకి సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది? 0 పెట్టి యాడ్ చేస్తే సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. సో 0 is called as an additive identity. So 2 + 0 is equal to 0 + 2 is equal to 2. So additive identity is 0. Very important. 0 is an additive identity. Next, additive inverse. Additive inverse. Okay, additive inverse. What is called as additive inverse? In general, for any integer A, there exists an integer -a such that a plus -a is equal to 0. ఓకే, a plus -a is equal to 0. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఏ నెంబర్ తో అయితే మనం ఇంకొక నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తున్నామో అలా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నామే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అని, ఆ నెంబర్ వస్తే గనక ఆ రెండింటి నెంబర్స్ ని ఒకదానికొకటి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. అంటే ఏ యొక్క ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్? సో ద ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ the additive inverse of A is equal to -a. In the same manner, the additive inverse of -a is equal to a. అర్థమైందా? మనం ఏ ఇంటీజర్ అయితే తీసుకోండి, ఏ ఇంటీజర్ తీసుకున్నా కానీ వాటన్నిటిని యాడ్ చేసేటప్పుడు 0 రావాలి. ఎప్పుడు ఈ 0 వస్తుంది? అవి రెండు ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్ అయినప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకున్నాను. 2 కి ఏ నెంబర్ పెట్టి యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది? -2 పెట్టి యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది. సేమ్ అదే విధంగా -2 కి ఏ నెంబర్ పెట్టి యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది? ఓకేనా? -2 కి మనకి 0 రావాలంటే ఏం పెట్టి యాడ్ చేయాలి? +2 పెట్టి యాడ్ చేయాలి. సో 2 కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ -2 అవుతుంది, -2 కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ +2 అవుతుంది. అంటే వాటి యొక్క సింబల్స్ కనుక మారిస్తే అవి ఒకదానికొకటి ఇన్వర్స్ అవుతాయి. +2 కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమో -2 అవుతుంది, -2 కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమో +2 అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. A, B belongs to Z, then A plus B also belongs to Z.
అంటే ఏ మరియు బి అనేవి ఇంటీజర్స్లో ఉంటే వాటిని యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా అది ఇంటీజర్స్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ, అంటే వాటిని తిరగదిప్పి యాడ్ చేసినా కానీ సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ జీరో పెట్టి ఎంత యాడ్ చేసినా కానీ మళ్ళా ఏనే వస్తుంది. స్మాల్ తప్పు ఉందమ్మా ఇక్కడ చూడండి, ఏ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చూశారు కదా. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆధారంగా కింద వాటికి ప్రాపర్టీస్ చెప్పండి. 5 ప్లస్ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. నెక్స్ట్ 8 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ప్లస్ 8 తిరగదిప్పి రాసాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. 11 ప్లస్ 2 ప్లస్ 8 ఫస్ట్ 11 ప్లస్ 2 అనేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్గా ఉండి తర్వాత 8ని యాడ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, 11ని విడిగా పెట్టి వాళ్ళిద్దరూ యాడ్ అయ్యారు. దిస్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. 12 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఆల్సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. 9 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. కింద ఏం లేదమ్మా, వాటిని ఎడిషన్స్ చేయటమే. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎడిషన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా. 6th ప్రాబ్లం చూడండి. 7 ప్లస్ 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అనుకున్నాం కదా. 0 పెట్టి ఎంత యాడ్ చేసినా మళ్ళీ అదే నెంబర్ వస్తుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. నెక్స్ట్ 7th ప్రాబ్లం 6 ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 4 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. నెక్స్ట్ 6 ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. నెక్స్ట్ 9 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. 9th ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా. 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 5 2 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే 3 ప్లస్ 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. నెక్స్ట్ 286 ప్లస్ 0 పెట్టి ఎంత యాడ్ చేసినా సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది కదా. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. In the same process, first property is closure property. Closure property. What is called as closure property? A is an integer. Next, B is an integer. Next, A into B is an integer because this is the property of multiplication. A into B as an integer. A is an integer and also B is an integer. Then A into B is also an integer. Example, 3 is an integer. 2 is an integer. 3 into 2, 3 2s are 6. Okay, 6 is also an integer. Next example, 5 is an integer and minus 6 is an integer. 5 into minus 6 plus into minus 5 6 are 30. So minus 30 is also an integer. This is called as a closure property. Commutative property under multiplication. What is called as commutative property? A and B is an integer. A into B is equal to B into A is also A into B is equal to B into A. This is called as a commutative property. Example, 3 into 3 is an integer. Next, minus 4 is an integer. 3 into minus 4 is equal to ఏమి లేకపోతే సింబల్ ప్లస్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్. 3 4s are 12. నెక్స్ట్ 3 into minus 4. నెక్స్ట్ minus 4 into 3. minus 4 3s are 12. 3 into minus 4 is equal to minus 4 into 3. That is equal to minus 12. That is equal to minus 12. Therefore, LHS is equal to RHS. So, this is called as a commutative property. Next, associative property.
Okay, in the same manner 3 is an integer, minus 4 is an integer, next minus 2 is an integer. Minus 4 is an integer. Next 3 into minus 4 bracket into minus 2 is equal to 3 into minus 4 into minus 2. Okay, understand students? A into B into C is equal to A into B into C. ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగానే మనం ఇందాక ప్లస్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ ప్లస్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఇంటూ పెట్టుకున్నాం. A into B into C is equal to A into B into C. ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి 2 ఫ్రెండ్స్, తర్వాత ఉన్నటువంటి 2 ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. ఓకే, 3 into minus 4 into minus 2 is equal to 3 into minus 4 plus into minus, minus 3 4s are 12 into minus 2, minus into minus, minus into minus is equal to plus, 12 2s are 24. Next 3 into minus 4 into minus 2. Okay, 3 into minus 4 into minus 2, minus into minus, plus 4 2s are 8. 4 2s are 8, that is equal to plus into plus, plus 3 8s are 24. So 3 into minus 4 into minus 2 is equal to 3 into minus 4 into minus 2. So 24 is equal to 24. Therefore LHS is equal to RHS. This is a associative property. Distributive property. Distributive property. Distributive property. What is called as a distributive property? ఇందాక మనం ఎడిషన్ చెప్పినప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ ఎడిషన్ చెప్పినప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ అనేది రాలేదు. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి ఫండమెంటల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్స్? ప్లస్ అండ్ ఆల్సో ఇంటూ ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే, A is an integer, A is an integer, B is an integer, A is an integer, B is an integer, and C is also an integer. C is also an integer. Next, A into B plus C is equal to A into B plus A into C. This is called as a distributive property. ఏం లేదు అక్కడ, డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది. డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? రెండుగా విడిపోవటం. ఇక్కడ రెండు ఒకే రకమైనటువంటి ప్లస్ చేస్తున్నాయి. వాటిని ఒకటి ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది. ఆ మల్టిప్లికేషన్ చేసినటువంటిది ఫస్ట్ దాంతోనూ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది, మరియు రెండో దాంతో కూడా మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ A into B, నెక్స్ట్ A into C. మధ్యలో ఏమొస్తుంది? ఎడిషన్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఎగ్జాంపుల్ 9 into 10 plus 2 is equal to 9 into 10 plus 9 into 2. 9 into 10 plus 2, that is 9 into 10 plus 2 means 12. Okay, 9 into 10 means 90 plus 9 into 2 80. 12 9s are 108. Next 90 plus 18 108. So LHS is equal to RHS. So this is called as a distributive property. Identify ma distributive property. A is an integer, B is also an integer, and C is also an integer. అంటే ఇక్కడ 3 ఇంటీజర్స్ ని తీసుకున్నాం. 3 ఇంటీజర్స్ ని తీసుకొని ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి ఫండమెంటల్స్ ని ఇక్కడ అప్లై చేసాం. ఇంటూ ని అప్లై చేశాను, ప్లస్ ని అప్లై చేసుకున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ అప్లై చేసినటువంటి రూల్స్ A into B కిందకి, నెక్స్ట్ అదే విధంగా A into C కిందకి వచ్చి మధ్యలో ఎడిషన్ అనేది వస్తుంది. సో దీన్ని మనం చూసుకుంటే కనుక LHS is equal to RHS. So this is called as a distributive property. Multiplicative identity. Multiplicative identity. Multiplicative identity. ఇందాక మనం ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ చెప్పుకునేటప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఏ నెంబర్ అయితే తీసుకొని దాన్ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళా అదే నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ ని ఏమని చెప్పాను? ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పాను. సేమ్ అదే విధంగా ఒక ఏ అనేటువంటి ఒక ఇంటీజర్. ఏ ఈజ్ అ ఇంటీజర్. మరి ఏకి ఏ నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళా అదే నెంబర్ వస్తుంది, అంటే ఏనే రావాలి. ఇది
మల్టిప్లికేషన్స్ లో 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, 5 1s are 5 అంటే సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది? 1 అనే నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు. సో ఇన్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 into 1 is equal to 2. 2 కి మళ్ళీ 2 నే వస్తుంది. ఏ నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే? 1 అనే నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 4 into 1 is equal to 4. నెక్స్ట్ -6 into 1 is equal to -6. -9 into 1 is equal to -9. ఓకేనా? ఏ నెంబర్ కైనా సరే మనం అదే నెంబర్ రావాలంటే మనం ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది? 1 అనే నెంబర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది. సో 1 is called an multiplicative identity. What is called as additive identity? Additive identity is 0. 0 is an additive identity and 1 is an multiplicative identity. కాబట్టి multiplication by 0. Multiplication by 0. Students, before session I will tell. Okay, what that? Any number, the number is multiplied by 0, then the number is comes as a 0. అంటే ఏ నెంబర్ తోనైనా 0 తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ 0 నే వస్తుంది. ఓకే, -9 into 0, 0. b into 0, 0. -500 into 0 is equal to 0. అలా ఎన్ని నెంబర్స్ తీసుకున్నా కానీ ఆ నెంబర్ ని 0 తో మల్టిప్లై చేస్తే 0 నే వస్తుంది. సో మల్టిప్లికేషన్ బై 0 అంటే ఏ నెంబర్ ని పెట్టి మల్టిప్లై 0 అనే నెంబర్ తో ఏ నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేసినా 0 నే వస్తే దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ బై 0 ప్రాపర్టీ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. మనం ఎడిషన్ ప్రాపర్టీలో అయితే ఏ విధంగా అయితే నేర్చుకున్నామో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ, కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సేమ్ వాటికి వీటికి సేమ్గా ఉంటుంది. బట్ ఐడెంటిటీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ వచ్చేటప్పటికి 0 అయితే దట్ ఈజ్ a + 0 = a అయితే ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ 1 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ a × 1 = a, దట్ ఈజ్ 1 × a = a. వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ జస్ట్ ఐడెంటిటీ కాడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అంతేనమ్మా. ఈ మల్టిప్లికేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆధారంగా కొన్ని వర్క్షీట్ చేద్దాం. 2365 into 1 is equal to 2365. That is equal to multiplicative identity. సెకండ్ ప్రాబ్లం 8 into 100 is equal to 100 into 8. అంటే వాటిని తారుమారు చేసినా కానీ సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ 11 into 2 into 8 is equal to 11 into 2 into 8. అంటే ఏం చేశారు? ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి 2 ఫ్రెండ్స్ కాస్త తర్వాత వచ్చినటువంటి 2 ఫ్రెండ్స్ యాడ్ అయ్యారు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ 1200 into 0 is equal to 0. అక్కడ రాంగ్ పడిందమ్మా, 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ బై 0. 9 into 3 is equal to 3 into 9. తారుమారు చేయటం వల్ల వచ్చే ప్రాపర్టీ ఏంటి? కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఆధారంగా చేసుకొని కింద మల్టిప్లికేషన్స్ చేద్దాం. సిక్స్త్ ప్రాబ్లం 23214 into 1 is equal to 23214. నెక్స్ట్ 16 into 2 into 1 is equal to ఫస్ట్ 2 into 1 చేస్తే 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16 into 2 is equal to 32. ఎయిత్ ప్రాబ్లం 1231 into 0 is equal to 0 పెట్టి ఎంత మల్టిప్లై చేసినా ఎంత పెద్ద నెంబర్ ఉన్నా సరే 0 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ 0 అనే నెంబరే వస్తుంది. సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ 0. దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్ బై 0. నెక్స్ట్ 20 into 1 into 5 is equal to ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? 20ని 1తో మల్టిప్లై చేస్తాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 into 5. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 into 5 is equal to 2 5s are 10. 1 0 యాడ్ చేస్తే 0 పెడితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. నెక్స్ట్ 10th ప్రాబ్లం 200 into 10 is equal to 2 3 0 2000. ఓకే, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ హూ ఈజ్ షీమా? షీ వాజ్ శకుంతలాదేవి గారు, ఫేమస్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే వితిన్ సెకండ్స్లో క్యాలిక్యులేటర్ కన్నా చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసేటటువంటి గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్ అమ్మ. ఈమె పేరు మీదుగా మనకి హిందీలో శకుంతలాదేవి అనేటువంటి సినిమా కూడా ఉంది. ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే చూడండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్.